स्वरूप मात्रమే కాదు. मानव को केवल देह स्वरूप मानकर देह का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए. దీనికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ. एक छोटा सा उदाहरण है. మనం పుట్టినప్పటి నుంచి ఎన్నియో పర్వతములు, ఎన్నియో పట్టణములు, ఎన్నియో అడవులు, ఎన్నియో దృశ్యములు మనం చూస్తూ వచ్చాము. जब से हम पैदा हुए हैं, हमने कई पर्वतों, शहरों, वनों और इसी तरह के दृश्य व दृश्यावलियों को देखा है. కానీ ఈ పర్వతములు, ఈ నదులు, ఈ యొక్క అడవులు మహా విశాలమైనటువంటివిగా ఉంటున్నాయి. इनमें से पर्वत, नदियां और वन महाविशाल हैं. ఇవన్నీను కేవలం ఏదో బయట ప్రపంచమునందు చూచినట్టుగా మనం భావిస్తున్నాం. किंतु जब हम यह सोचना प्रारंभ करते हैं कि हमने तो उन्हें बाहरी संसार में देखा है, నీవు చూచినటువంటి దృశ్యములన్నీ కూడా నువ్వు కన్నులు మూసి విచారించినప్పుడు ఆ పర్వతములు, ఆ ఆకాశము, ఆ నక్షత్రములు, ఆ సూర్యచంద్రాదులు, ఆ అడవులు అన్నీ కూడాను నీలోనే ఇమిడి ఉండినట్టుగా నీవు చూడవచ్చు. अब मान लो कि तुम अपनी आंखें बंद कर अपनी कल्पना में इन्हीं सब को फिर से देखना शुरू करते हो, जैसे कि सूर्य, आकाश, नक्षत्र, सितारे, चंद्रमा, पर्वत और वन. तो तुम यह अनुभव करते हो कि वे सब तुम्हारे भीतर ही हैं. నిజముగా నీ యొక్క దేహం యొక్క ప్రమాణము 5 అడుగుల 8 ఇంచులు 10 ఇంచులు ఉండవచ్చును. तुम्हारी देह को मापा जाए तो ये 5 फीट 8 इंच या 10 इंच हो सकती है. కానీ ఇంత పెద్ద పర్వతములు, ఇంత అగాధమైన ఆకాశము, ఇంత అగమ్యమైనటువంటి నక్షత్రములు, సూర్యచంద్రాదులు నీలో నిలిచినాయంటే నీవు ఎంత విశాలమైనటువంటి ఒక స్వరూపుడు. अब यदि तुम यह विचार करते हो कि ये विशाल पर्वत, अनंत आकाश, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र और ऐसे ही कृत्रिम रूप से दिखने वाले विशाल अस्तित्व तुम्हारे भीतर हैं, तो फिर तुम्हारा स्वरूप कितना बड़ा होना चाहिए. నిజముగా నీవు దేహ స్వరూపుడు కాదనేటువంటిది స్పష్టమవుతుంది. इससे यह साबित होता है कि तुम देह नहीं हो. నిజముగా నీవు దేహ స్వరూపుడే అయి ఉండినా ఇంత అరణ్యము నీలో నివసించడానికి స్థలం ఎక్కడ? ఇంత మేలు పర్వతములంతా కూడా నీలో జీవించడానికి స్థలం ఎక్కడ? यदि तुम केवल शरीर होते तो तुम्हारे शरीर में विशाल वनों को रखने के लिए जगह कहाँ है? विशाल पर्वत तुम्हारे भीतर कैसे समा सकते हैं? కేవలము అనోరణీయాన మహతో మహీయానని ఘనమైనటువంటి యొక్క మానవత్వము అల్పత్వమైనటువంటి దేహోపాధి యందు ఇమర్చడం చేత నీవు అల్పజ్ఞుడుగా నీవు భావిస్తున్నావు. जैसा कि तुम कहते हो अणोरणीयान महतो महियान, यानी विशाल से भी विशालतम और सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम. एक विशाल मानवता को एक छोटा सा देह स्वरूप परिधान घेरे हुए है, इसलिए तुम में यह भाव आता है कि तुम अल्प हो. సర్వమును నీ యందే ఉన్నదనేటువంటి సత్యము మనకు స్పష్టమవుతుంది. अतः यह सत्य है कि सब कुछ वास्तव में तुम्हारे भीतर ही है. ప్రతి ఒక్కటి కూడా నీ యందు ఉన్నటువంటిదే ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటుండాలి. अपने चारों ओर तुम जो कुछ भी देखते हो वह और कुछ नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर का ही एक प्रतिबिंब है. రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ది ఇన్నర్ బీయింగ్ అని లోపల నడుస్తున్నటువంటిదంతా కూడాను బయట వైపున నీకొక ప్రతిబింబంగా కనిపిస్తుండాలి. इसलिए वास्तव में तो यह तुम्हारे भीतर का ही प्रतिबिंब है. जो कुछ भी तुम्हारे भीतर है उसका प्रतिबिंब तुम्हें बाहर दिखाई देता है. భగవంతుని కంటే ఉత్కృష్టమైనటువంటి వస్తువు ఈ జగత్తునందు కానరాదు. भगवान बहुत ही सूक्ष्म और विलक्षण है. उनसे सर्वोच्च इस जगत में कुछ भी नहीं है. ఏ గొప్ప వస్తువుని మనం భావించినప్పటికీ ఆ వస్తువు భగవంతుని కంటే తక్కువైనటువంటిదే కానీ ఎక్కువైనటువంటిది కానీ లేక సరిసమానమైనటువంటిది కానీ కాదు. तुम एक बहुत ही विशाल वस्तु के स्वामी हो सकते हो, लेकिन वो चाहे जो कुछ भी हो, जब उसकी तुलना ईश्वर से करोगे तो वह कम ही होगा. वह कभी भी ईश्वर के बराबर या उससे अच्छा या बड़ा नहीं हो सकता. మణిపూసల మధ్యలో దారం చేరినట్టుగా ఈ సమస్త స్వరూపమైనటువంటి జగత్తునందు కూడాను దైవత్వమైనటువంటి సూత్రం చేరి ఉంటుండాలి. जिस प्रकार एक मणियों की माला एक धागे में पिरोई जाती है, उसी प्रकार यह दुनिया रूपी संपूर्ण माला ईश्वर रूपी सूत्र में पिरोई गई है. ఈ సూత్రమే లేకుండినా ఈ మణులు నిలిచుటకు వీలు లేదు. इस सूत्र या धागे के बिना मन के अपने अपने स्थान पर नहीं रह सकते. అయితే మణులు మాత్రమే మనం చూస్తున్నామే కానీ అంతర్రూపం లోపల ప్రసరింపజేసినటువంటి యొక్క ఈ సూత్రం మాత్రం మనం గుర్తించడానికి ప్రయత్నించడం లేదు.
हम इन मूल्यवान पत्थरों को देख सकते हैं, किंतु उनको साथ में बांध कर रखने वाले सूत्र यानी धागे को नहीं देख सकते, जो कि सबके भीतर है। దీనిని విచారించుటకు కొన్ని విధమైన సాధనలు కలిపినప్పుడే ఈ యొక్క సూత్రం మనకు అర్థమవుతుంది। हम केवल साधना के माध्यम से ही इस सूत्र यानी धागे का उद्देश्य और अभिप्राय समझ सकते हैं। ప్రతి మానవుని యందు కూడాను తాను సాక్షిభూతుడై తాను సంకల్ప సహితుడై సర్వత్రా జీవించి ఉంటున్నట్టుగా తాను నిరూపిస్తూ ఉన్నాడు। प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर साक्षी की तरह निवास करते हैं। वे जो कर्म को प्रेरित करते हैं और अंकुश बनाए रखते हैं। ఈ నిత్యత్వమైనటువంటి దివ్యత్వము ఏనాటికి మారునటువంటిది కాదు। यह अनंत दैवत्व कुछ इस प्रकार का है कि जो स्थायी और अपरिवर्तनीय है। మనము సినిమా చూచుటకై వెళ్తుంటారు। उदाहरण के लिए हम एक सिनेमा देखने जाते हैं। చూచుటకై వెళ్ళినటువంటి వ్యక్తులు ఈ యొక్క తెరను ఏమాత్రము చూడరు। अब वो लोग जो सिनेमा देख रहे होते हैं पर्दे को नहीं देख पाते। ఈ పోయిన వ్యక్తులు బొమ్మలను మాత్రమే చూచుటకు ప్రయత్నిస్తుంటారు। जो सिनेमा देखने जाते हैं वे पर्दे पर आकृतियों को देखने का प्रयत्न करते हैं। అయితే ఈ యొక్క తెర ఆధారం లేకుండా బొమ్మలు మాత్రం కనిపించవు। लेकिन पर्दे के आधार के बिना आकृतियों को नहीं देखा जा सकता। అయినా ఈ మానవుడు ఆధారమైనటువంటి యొక్క తెరను ఏమాత్రము గుర్తించుకొనక ఆధేయమై వచ్చిపోయేటువంటి బొమ్మల యొక్క చరిత్రను మాత్రమే గుర్తిస్తూ ఉంటాడు। ठीक इसी प्रकार मानव भी उस पर्दे से अवगत नहीं है जो कि उसके चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं को दिखा रहा है। मानव जो घटित हो रहा है उसे देखता है किंतु पर्दे को नहीं। అదే విధంగానే ఆధారమైనటువంటి యొక్క దైవత్వం పైనే ఈ సృష్టి స్థితి లయములు అనేటువంటి బొమ్మలు అనేక విధములుగా చరిత్రను సృష్టిస్తూ వస్తున్నాయి। ठीक इसी प्रकार ईश्वर भी सृष्टि की रचना, पालन पोषण और इसके विलय के नाटक के आधार हैं। ఈ జనన మరణాదుల యొక్క మధ్య ఉన్నటువంటి యొక్క కష్ట నష్టముల యొక్క తత్వములను మాత్రమే గుర్తిస్తున్నామే కానీ ఈ అన్నింటికి ఆధారమైనటువంటి యొక్క తెర ఏమిటి అనేటువంటి దానిని ఎవరు కూడా విచారించడం లేదు। जन्म मृत्यु की इस प्रक्रिया में हम कष्ट, आनंद, लाभ और हानि को तो देखते हैं, परंतु इन सब के आधार को देखने का कोई विचार या प्रयत्न नहीं करते। ఇట్టి ఆధారతత్వమును గుర్తించుకునేటువంటి వ్యక్తియే ఆత్మదర్శకుడు అని చెప్పవచ్చు। अतः वह जो दिव्यता के इस आधार का अनुभव कर लेता है उसे आत्मदर्शक अर्थात आत्मा को देखने वाला कहा जा सकता है। समस्त लोक